ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆನಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಡ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೈಬಲನ್ನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಂಟಿಯವರು 1-2-3 ವಚನ ಓದುತ್ತಾರೆ. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ರಿಂದ ವಚನ 31ರವರೆಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ರಿಂದ 31ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. 6ನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯದ ಪಟ್ಟಣದ ನಜರೇತ್ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಗಬ್ರಿಯೇಲನೆಂಬ ದೂತನು ದಾವಿದನ ಮನೆತನದವನಾದ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮರಿಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ, ಅಪಾರ ದಯ ಹೊಂದಿದವಳೆ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, ಕರ್ತನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀನು ಧನ್ಯಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಕೆಯು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡು, ಇದು ಎಂಥ ತರವಾದ ವಂದನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ, ಮರಿಯಳೇ, ಹೆದರಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಿ. ಈಗ ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೇರುವಿ, ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಗ ಮಿಷನರಿ ಅಮ್ಮವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. Christmas tree, ho ho ho, hee hee hee. Someone came and they found me and they took me home again. Oh, and oh, happiest Christmas tree, ho ho ho, hee hee hee. Look how pretty they dress me, oh lucky lucky me. I got shiny bells that jingle and tiny lights that jingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm no happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. With a hey and a hee and a ho ho, with a hee and a ho and a ha ha, with a ho and a ha and a hee hee. Shiny bells that jingle and tiny lights that jingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee.
Happiest Christmas tree, ho ho ho, hee hee hee. Someone came and they found me and they took me home again. Oh, and the happiest Christmas tree, ho ho ho, hee hee hee. Look how pretty they dress me, oh lucky, lucky me. I got shiny bells that jingle and tiny lights that jingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm no happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. With a hey and a hee and a ho ho, with a hee and a ho and a ha ha, with a ho and a ha and a hee hee. Happiest Christmas tree. Ho ho ho, hee hee hee. Someone came and they found me and took me home again. Oh, I'm the happiest Christmas tree. Ho ho ho, hee hee hee. Look how pretty they dress me. Oh, lucky, lucky me. I got shiny bells that jingle and tiny lights that jingle. Whenever anyone passes by, I blink my lights and I wink my eye. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee. I'm the happiest Christmas tree, a Christmas day, wait and see. I'll be laughing happily with a ho 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 hee hee ho ho.
in excelsis Deo. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Joyful all nations rise, join the triumph of the skies. With a angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Everybody sing. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Here we go. Let's go, let's go. In excelsis Deo. Let's go, let's go. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಮರಗಳ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿ ಅಮ್ಮವರು ಬರೆದಿದ ಡ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಓದುವಂಥ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಬಂದೆವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹರಸಿ ಬಂದೆವು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದೊಳು ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ ಬಳಿ ಬಂದೆವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹರಸಿ ಬಂದೆವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ಬೀಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ಬೀಳು ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರೇರಿಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 3 ಹೊಸ ಹಸಿರು ಮರಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅವು ಬೆಳೆದಾಗ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವು. ವಾವ್! ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವು ಮಿನುಗುವ ವಜ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಾನು ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಿಧಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇ ಪುಟ್ಟ ಮರವು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ನೀಲಿ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರಬಲ ಸಮುದ್ರಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಡಗು ಆಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮರವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಎತ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಿನಗಳು ವಾರಗಳಾಗಿ ಕಳೆದವು. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಾರಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿ, ತಿಂಗಳುಗಳು ವರ್ಷಗಳಾಗಿ ಕಳೆದವು. ಮತ್ತೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಮರಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಮರಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡೋಣ.
ಪರಮೋನ್ನತ ಪರಿಪಾಲಕ ಪರಿಪಾಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಯೇಸು ರಾಜ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವೆ ನಾನು ಅತಿ ಸುಂದರ ನನ್ನ ಯೇಸುದೇವ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವೆ ನಾನು ಅತಿ ಸುಂದರ ನನ್ನ ಯೇಸುದೇವ ಅತಿ ಸುಂದರ ನನ್ನ ಯೇಸುದೇವ ಪರಮೋನ್ನತ ಪರಮೋನ್ನತ ಪರಿಪಾಲಕ ಪರಿಪಾಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಯೇಸು ರಾಜ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವ ಯೇಸು ರಾಜ. ಒಂದು ದಿನ ಮೂವರು ಮರ ಕಡಿಯುವವರು ಪರ್ವತದ ತುದಿಯನ್ನು ಹತ್ತಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಮರವು ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಓ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್, ಈ ಮರ ಕಡಿಯಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಹೌದು ಹೌದು. ಓ ಮರ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ದೋಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಈ ಮರ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ದೋಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಈ ಮರ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಓ ಆಕಾಶ್, ಬಾ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಹೌದು, ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಓ ಮರ, ಮರ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮರ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸರಿ.
ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಜೀವದ ಅಧಿಪತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಜೀವದ ಅಧಿಪತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ 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 ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಜೀವದ ಅಧಿಪತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಪಾತಾಳ ಜಯಿಸಿದವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಪಾತಾಳ ಜಯಿಸಿದವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಸೈನ್ಯಗಳ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಸೈನ್ಯಗಳ ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನಾ ಜೀವದಿಂದ ಎದ್ದವನೇ ನಿನ್ನ
ಹಾಡುವೆ ಜೀವದ ಅಧಿಪತಿಯೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವೆ. ಮರ ಕಡಿಯುವವನು ಅದನ್ನು ಬಡಗಿಯ ಹತ್ತಿರ ತಂದಾಗ ಮೊದಲ ಮರವು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಬಡಗಿ ಅದನ್ನು ಪಶು ಆಹಾರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡಲು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲ. ಮರ ಕಡಿಯುವವನು ಹಡಗು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಾಗ ಎರಡನೇ ಚಿಕ್ಕ ಮರವು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿತು. ಮರವನ್ನು ನಯವಾದ ಹಲಗೆಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ದೋಣಿ ಕಟ್ಟುವವನು ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದು ನದಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಸತ್ತ ವಾಸನೆಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಘರ್ಜಿಸುವ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಲಹೀನವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕನಸು ಮಹಾಸಮುದ್ರನಾದ ಹಡಗು ಆಗಬೇಕೆಂದಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಚಿಕ್ಕ ಮರವನ್ನು ಬಲವಾದ ತೊಲೆಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮರದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಕಸದ ರಾಶಿಯಂತೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ 3 ಮರಗಳು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟವು. ಆಗಲೇ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಚಿಕ್ಕ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಳು. ಆ ಮರವು ಈ ಘಟನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ, ನಾಶವಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಖಜಾನೆ, ಅದು ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ. ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಶುವು ನಿಜವಾಗಿ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ ಮಗುವಾಗಿದ್ದನು. ಓ, ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಧಿಸೋಣ.
ಆರಾಧಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನ ಆ ಸರಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಯನ್ನು. ದೇವರ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಆ ಸರಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಜಾನೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಾಯಿತು. ಓ ಮರಿಯಳೇ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು. ಆದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಗು ತುಂಬಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೋದಲಿಯಲ್ಲ ತಾಜಾ ಹುಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿಯ ನರರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು ನಿನ್ನಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿದ್ದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನೇ, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಾತನೇ, ಪರಲೋಕವ ತ್ಯಜಿಸಿ ದರೆಗಿಳಿದೇನೆ. ವರದ ಸಿಂಹಾಸನವೂಡನು, ನಮ್ಮಯ ಹೃದಯ ನೀ ಕಂಡಿರುವನು ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ. ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವೇ, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನೇ, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಾತನೇ, ಪರಲೋಕವ ತ್ಯಜಿಸಿ ದೊರೆಗಿಳಿದೇನೆ.
ಹುಡುಕಿ ಯೌವನೇ ಯಾಕೆಷ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಸುತನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ ಪಾಪವೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಅದ್ಭುತಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಬ್ಬ ದಣಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರರ ಜೊತೆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಬ್ಬ ದಣಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಕೆಲವು ಮೀನುಗಾರರ ಜೊತೆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಡಗು ಎರಡನೇ ಚಿಕ್ಕ ಮರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಡಗು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದನು. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಯಾನಕ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಮಳೆ ಬಂತು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಡಗು ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಹೊರುವಂಥದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಳಿದವರು ಭಯಗೊಂಡರು. ಸಮುದ್ರವು ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿನಮ್ರವಾದ ಮೂರನೇ ಮರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಾಶಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಠೋರ ಬೆಳಕಿನೊಳಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲಭರಿತ ಮತ್ತು ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜನಸಮೂಹವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ನಾನು ಘೋರ ಪಾಪಿಯು, ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಹೊದಿಸು, ನೀನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯುಗ ಯುಗವೆಂದಿಗೂ ಸೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ದಿಕ್ಕು ಜನರು ಯಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೋರುವಂತೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಆ ಮರವು ಶಿಲುಬೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದ ಮರವು ಈಗ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆ ಹೊರುವಂತಾಯಿತು. ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ಆ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಆತನ ರಕ್ತವು ಅದರ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗದಂತಹ ಗುರುತನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಕೊನೆಗೆ ರೋಮ್ ಸೈನಿಕರ ಕೂಗಾಟದ ನಡುವೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದರು. ಆಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಅದನ್ನು ಹೊರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮರವು ತನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಕೀಲುಗಳು ಹೊಡೆದ ನೋವಿನ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ರೋಮ್ ಸೈನಿಕರ ಕೂಗಾಟದ ನಡುವೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದರು. ಆಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮರವು ತನ್ನ ದೇಹದೊಳಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಕೀಲುಗಳು ಹೊಡೆದ ನೋವಿನ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಶಿಲುಬೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಶಿಲುಬೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು.
ಈಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಶಿಲುಬೆ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿಯೂ ತೋರಿ ಕಂಪಿಸಿತು. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 23 ವಚನ 32ರಲ್ಲಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಾದ ಬೇರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರು ಕಲ್ವಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಯೇಸು, ತಂದೆಯೇ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಅರಿಯರು. ನನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡು, ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಸಂದೇಹ ಪಡಲಾಗಿ ಕರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬಲಪಡಿಸು. ಕೂರ್ಬನಂತೆ ಅವರು ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಚೀಟು ಹಾಕಿದರು. ಜನರು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ, ಈತನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ಇವನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂದರು.
ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ಹುಳಿರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ, ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೋ ಅಂದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಈತನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು ಎಂಬ ಮೇಲ್ಬರಹವೂ ಸಹ ಗ್ರೀಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಆತನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ, ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂದನು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಿ, ನೀನು ಇದೇ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ? ನಾವಂತೂ ನ್ಯಾಯವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈತನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದುದೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಯೇಸುವಿಗೆ, ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೋ ಅಂದನು. ಆಗ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ, ಈ ದಿನವೇ ನೀನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿರುವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಕಾಳಜಿಯು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಸಂಕಟವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಅವನು ಮಾನವ ಕುಲದ ಮೇಲೂ ಆತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಳ್ಳನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮರಿಯಳ ಮೇಲೂ ಆಳವಾದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಳ ನೋವು ಅಳೆಯಲಾಗದು. ಅವಳು
ಮುರಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ರೂರ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಳು. ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಾಗಿದ್ದ ಯೇಸುವಿನ ನೆನಪುಗಳು ಅವಳ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದವು. ಅವಳು ಮೊದಲು ಅವನನ್ನು ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿದ ಅದೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು. ಯೇಸು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿರುವ ಆಳವಾದ ಖಾಲಿತನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ರಕ್ಷಕನು ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದುಃಖವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಕರ್ತನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದುಃಖ ಮತ್ತು ತಾಯಿತನದ ಬಂಧವು ಮುರಿದು ಹೋದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಥೆ. ಈ ದುಃಖವು ಅವಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಲಿತನದ ಆಳವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ವಚನ 26 ಮತ್ತು 27ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯು ಮತ್ತು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಯೇಸು ನೋಡಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ಇಗೋ ಸ್ತ್ರೀಯೇ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಅಂದನು. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯು ಅಂದನು. ಆ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಆ ಶಿಷ್ಯನು ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆ ಶಿಷ್ಯನೇ ಯೋಹಾನ. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 27 ವಚನ 45-46ರಲ್ಲಿ ಆಗ 6ನೇ ತಾಸಿನಿಂದ 9ನೆಯ ತಾಸಿನವರೆಗೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 9ನೆಯ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಎಲಿ ಎಲಿ ಲಮ ಸಬಕ್ತಾನಿ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಏಕೆ ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದಿ ಎಂದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದವ ನಾನೇ. ಆದರೂ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ತಳ್ಳದೆ. ನನ್ನ ಕಾಂಕ್ಷೆ ತೀರಿಸು, ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆನ್ನ ನಾಡಿ
ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಪಾಪರಹಿತನಾದ ದೇವರ ಮಗನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಈಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಯಿತು. ವಾಕ್ಯವು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯೇಸು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದವು. 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ವಚನ 21ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೀತಿಯಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಪಾಪವನ್ನರಿಯ ಆತನನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಇದು ಸಂಭವಿಸಲು ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತೊರೆದು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಮಾನವನಾಗಿ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಅವನು 100% ದೇವರಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು 100% ಮಾನವನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದನು. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ವಚನ 28ರಲ್ಲಿ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರೈಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರಹವು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಅವನಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದನು. ಅವನು ಮಾನವನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಾನವನಾಗಿ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಅವನು ದುಃಖ ಪಡುವ ಮಾನವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಭಾರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ತೀರಿತು. ಯೇಸುವಿನ ವಿಜಯ ಘೋಷ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ವಚನ 30ರಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ವಿಜಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಟೆಟೆಲೆಸ್ಟಾಯ್ ಅಂದರೆ ತೀರಿತು. ಈ ಪದವು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನೀಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮಗೂ ಇರುವ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಆತನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ದೈವಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದನು. ಪಾಪದ ಬಂಧನವನ್ನು ಗೆದ್ದನು ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಜಯಿಸಿದನು. ತೀರಿತು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಆತನಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯೇ, ನಾನು ನನ್ನ
ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 23 ವಚನ 46ರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಮೊದಲು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅಂತಿಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಯೇಸು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದನು. ದೃಷ್ಟಿಸು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು ನಿನ್ಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದ ನಾನಲ್ಲವೇ. ದೃಷ್ಟಿಸು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು ನಿನ್ಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿದಾನಲ್ಲವೇ. ಮಾನವರೆಷ್ಟೋ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರು, ಮರಣವು ಇಹುದೆಂದು ಅವರರಿಯರು. ಮಾನವರೆಷ್ಟೋ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರು, ಮರಣವು ಇಹುದೆಂದು ಅವರರಿಯರು. ಮರಣವು ನಿತ್ಯದ ಶಾಪವೆಂದು, ನರಕವು ಉಂಟೆಂದು ಅವರರಿಯರು. ಮರಣವು ನಿತ್ಯದ ಶಾಪವೆಂದು, ನರಕವು ಉಂಟೆಂದು ಅವರರಿಯರು. ದೃಷ್ಟಿಸು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು ನಿನ್ಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವನು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡಿದಾನಲ್ಲವೇ. ಇಹದೋಳು ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರವು. ಇಹದೋಳು ನಿನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರವು. ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೂ ನೀ ಏಳುವಿ, ಒಂದಿನ ತೀರ್ಪುಂಟು ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೂ ನೀ ಏಳುವಿ, ಒಂದಿನ ತೀರ್ಪುಂಟು ಗ್ರಹಿಸಿಕೋ. ದೃಷ್ಟಿಸು ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಭು ನಿನ್ಗಾಗಿ ನಿಂತಿರುವನು.
ಏಸು ತನ್ನ ಕುರಿಮರಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವನು ಎಂದು ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ವಚನ 17-18ರಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದನು. ತನ್ನ ಅಂತಿಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ ಬಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ನಿನಗೆ ಬಾನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ನಿನಗೆ ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ಇಳಿದು ಮೇಘದೂತರೊಡನೆ ಬರುವ ಮೇಘಗಳೊಡನೆ ಇಳಿದು ಮೇಘದೂತರೊಡನೆ ಬರುವ ಸುರಾಜನು ಬರುವ ಅಸಂಖ್ಯ ದೂತರೊಡನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಾಜನಾಗಿ ಬರುವ We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy, happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy, happy New Year. Hit it! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy, happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy, happy New Year. Hit it! We wish you a Merry Christmas.